أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ آج چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور امام علیہ السلام کی جو زندگی کے متعدد پہلو ہیں ان میں سے انشاءاللہ مختصراً کچھ گزارشات آپ مومنین، ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اگرچہ ہمارے 9ویں امام اور 10ویں جو امام ہیں ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں بہت سارے مومنین سے مخفی ہیں، حتیٰ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو تاریخ دان ہیں جنہوں نے تواریخ لکھا ہے ان سے بھی یہ جو پہلو ہے ان ائمہ کے زندگی کے بہت سارے پہلو مخفی رہے ہیں۔ تو ہم ایک محب ہونے کے ناطے، ایک اہل بیت کے پیروکار ہونے کے ناطے ہمیں ان ائمہ کی زندگی کے تمام جو پہلو ہیں ان سے آگاہی اور ان کی زندگی سے معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ امام علیہ السلام کی ایک مختصر سی حدیث جس میں امام فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے ایک بازار ہے جس میں بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو بعض لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ جس طرح بازار میں لوگ بعض فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور بعض نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی ایسے ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر بعض لوگ اپنی آخرت کماتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر بعض ایسے لوگ ہیں جو اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس ایک چھوٹے سے نورانی کلمے میں مجھ اور آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا، کس طرح زندگی گزارنا ہے اس دنیا میں۔ تو امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی جو ولادت ہے 15 ذی الحجہ کو، 15 ذی الحجہ 212 ہجری مدینہ المنورہ کے ایک نواحی گاؤں ہے، ایک قریہ ہے جس کا نام سریہ یا سریہ نقل ہوا ہے، وہاں پہ امام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور یہ وہی گاؤں ہے، یہ وہی قریہ ہے جس کو آپ کے جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس قریے کو اور اس گاؤں کو آپ نے آباد کیا تھا۔ امام علیہ السلام کی ولادت کے بعد امام کی جو زندگی ہے اس کے متعدد پہلو ہیں۔ اگرچہ آپ نے اپنے والد بزرگوار امام جواد علیہ السلام کے زیر سائے میں مختصر سا ایک وقت گزارا، اس کے بعد امام علیہ السلام کی عمر مبارک جب 8 سال کی تھی تو اس وقت آپ کے سر سے آپ کا والد بزرگوار امام جواد علیہ السلام کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے، عہدہ امامت کو سنبھال لیا امام علیہ السلام نے۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ایک سوال جو بنتا ہے یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، حتیٰ انبیاء کے بارے میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا کیا امام علیہ السلام 8 سال کی زندگی سے پہلے بھی امام تھے یا نہیں تھے، یا 8 سال کی عمر میں امام کو امامت ملی اس کے بعد امام ہیں۔ انبیاء کے بارے میں بھی آیا انبیاء مبعوث ہونے سے پہلے بعثت کا جو نبوت کا عہدہ، رسالت کا جو عہدہ ہے اس کو حاصل کرنے سے پہلے بھی نبی تھے یا نہیں تھے۔ اس میں چونکہ بہت سارے لوگ اس سوال کو نہیں سمجھ سکے، اس کا جواب ان کو واضح نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ انبیاء کے بارے میں بھی یہ کہنے لگے کہ نبوت ملنے سے پہلے، رسالت ملنے سے پہلے وہ نبی یا جو رسول نہیں تھے۔ اگر ہم در اہل بیت پہ چلے جاتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام ہی بتا دیں گے اس کا جواب۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، جب ہم اہل بیت کے در پہ جاتے ہیں تو اہل بیت بتا دیتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی رسول گزرے ہیں، وہ رسالت و نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی تھے،
इसी तरह जो हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं, हमारे जो 12 इमाम हैं, वो इमामत के ओहदे पर फाइज होने से पहले भी वो इमाम थे। तो यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम जो है, ये नहीं है कि 8 साल से पहले इमाम नहीं थे तो 8 साल के बाद जो है ना, क्योंकि 8 साल की ज़िंदगी तक पहले ही उनके वालिद गिरामी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम मौजूद थे, तो वो जो ओहदे इमामत था उनको उन्होंने संभाला था। उनके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने इस ओहदे को संभाल लिया। बहरहाल मुख्तसरन इमाम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी जो इस ज़िंदगी 8 साल की उम्र में इस ओहदे को संभाल लिया, इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, दाखिली चैलेंजेस थे और ख़ारिजी चैलेंजेस भी थे। उनमें से इमाम अलैहिस्सलाम के लिए जो ख़ारिजी जो चैलेंजेस थे, वो हाकिम वक्त जो भी जालिम बादशाह था। आइमा अगर हम अहल बैत अलैहिस्सलाम की अगर तारीख़ हम देख के पढ़ लें, अमीरुल मोमिनीन से लेके इमाम हसन और अस्करी अलैहिस्सलाम तक 11 इमामों में से जितने भी हमारे 11 इमाम हैं, और जिक्र जो है ना अहल बैत से मोहब्बत करने वाले, ख़त अहल बैत पे चलने वाले जो पैरोकार थे, उनको या तो शहीद कर दिया गया तलवार से, या तो जहर के ज़रिए से उनको शहीद कर दिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम को भी हाकिम वक्त जो थे, उन्होंने इमाम को मदीने में रहने नहीं दिया। इमाम अली हादी अलैहिस्सलाम को मुतवक्किल अब्बासी ने मदीने से बुलाया और सामर्रा में फौजी छावनी में इमाम को रखा गया। यानी इमाम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल एक पहरे में रखा गया, ताकि दूसरे लोग आके इमाम के चाहने वाले, इमाम के जो मुहिब्बीन है, वो आके इमाम से न मिल सकें। अगर जो यहाँ पे बाज़ जो तारीख़ का मुताला करने वाले तारीख़दान हैं, तारीख़ से आगाही रखने वाले, आशनाई रखने वाले लोग ये समझते हैं कि मुतवक्किल अब्बासी जो है इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जो है ना उसका झुकाव या मेलान अच्छा था, वो इस बिना पे कर लेते हैं क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम को जो ख़त लिखा है मुतवक्किल ने, उस ख़त की बिना पर कहते हैं। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के साथ उनका रवैया अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है, जब इमाम अलैहिस्सलाम सामर्रा में जब पहुँचते हैं, जब इमाम को मदीने से लाया गया, तो मुतवक्किल अब्बासी इमाम अलैहिस्सलाम को एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे फ़ुक़रा और कम तबके के जो है निचले तबके के लोग रहते थे, वहाँ पे इमाम को बिठाया जाता है, जिसको खान उस-साली कहा जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शवाहिद है, इमाम के चाहने वाले, इमाम अपने चाहने वालों को एक वर्का लिख लेता है कि अगर मैं दरबार पे चला जाऊं तो मुझे सलाम भी ना कर लेना, मैं तब देखना भी नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम को पता था कि अगर मुझे सलाम कर लेंगे, मुझसे मिलेंगे, तो इनको पता होगा कि इनको पता चलेगा कि ये मेरे चाहने वाले और ये मुहब्बीन है और इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इस वजह से इमाम अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों को इससे मना कर लेते थे। और ये एक पहलू था कि इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का। और दाखिली भी इमाम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे अफकार थे जो उस ज़माने में उड़ रहे थे, उनका इमाम अलैहिस्सलाम ने मुकाबला कर लिया। और इमाम अलैहिस्सलाम ने एक और काम जो अपनी ज़िंदगी में कर लिया, वो था कि वकला का एक सिस्टम इमाम ने अपनी ज़िंदगी में ही इसकी तासीस और बुनियाद रखी। इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने मुतादिद जगहों पे अपने जो वकला थे उनको इमाम ने मुअय्यन कर लिया, और वो जो वकला थे इमाम अलैहिस्सलाम और लोगों के दरमियान में एक इर्तिबात थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक और काम जो अपनी ज़िंदगी में कर लिया, अपने जो शागिर्दान थे उनकी तरबियत इमाम ने की। ऐसे लोगों की तरबियत की जो ख़त अहल बैत पे चलने वाले थे, उनमें से एक शख्स जिसकी इमाम अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, इब्न सिक्कीत जिसका नाम है, ऐसी तरबियत की जिस तरह अमीरुल मोमिनीन ने मैसम तम्मार की थी, इसी तरह इमाम ने भी इब्न सिक्कीत की तरबियत की। मैसम तम्मार ने दार पे चढ़ने को कबूल कर लिया, मगर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को नहीं छोड़ा। इसी तरह इब्न सिक्कीत का भी वाक़या हमें मिलता है, जिसका असली नाम था याकूब इब्न अहमद अल अहवाज़ी, और ये इब्न सिक्कीत से मशहूर हैं। जब खलीफे वक्त ने मुतवक्किल ने पूछा कि बताओ इब्न सिक्कीत, आया मेरे जो 2 बेटे हैं इनको ज़्यादा चाहते हो या अली के 2 बेटे हसन और हुसैन को ज़्यादा चाहते हो? तो उस वक्त ये बंदा इब्न सिक्कीत जो था, इसने जिसकी तरबियत इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने की थी, कहा कि
ए मुतवक्किल, आप पूछ रहे हो कि आपके बेटों को ज़्यादा चाहता हूँ, मेरे आपके बेटे ज़्यादा अफजल हैं या अली के बेटे हसन हुसैन? कहा कि मेरे नज़दीक अली के बेटे तो दूर की बात, अली का जो गुलाम कंबर है वो भी तुम हो, तुम्हारे बेटों से मेरे नज़दीक वो अफजल हैं। ये तरबियत की थी इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने अपने जो चाहने वाले थे या अपने इमाम अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे उनकी। और भी बहुत सारे इमाम अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे जो इमाम से फैज़ हासिल करते थे, तारीख़ में नकल हुए हैं। तो बहरहाल इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। इंशाअल्लाह खुदा ने तौफीक दी तो मज़ीद आगे दिनों में इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के पहलू में रोशनी डाली जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।